दिन रहिला तापर माने से मिलित हुई नूतन वर्ष को स्वागत करिबा नूतन वर्ष को आनंद रे पदार्पण करिबा मात्र आज जो शेष समय आमे पहुंचीचु आम समस्त एटा गोटे बड़ विषय जे आम माने चिंता करिबा विवेचना करिबा आमर जो समय प्रभु देले वर्ष भितर ताको आम माने केमिति व्यवहार करिछु आम माने सब बड़े भाबी थाओ जे आम माने खुशी रे रहिबा आनंद रे रहिबा काहार मन रे इच्छा न थाए जे से दुख रे जीवन काटिया पाए हैप्पीनेस बा आनंद सेटा आमे निजे बाछि परिबा निर्णय करि परिबा मो बाछि परिबे हैप्पीनेस कि आपन को पाके मो हैप्पीनेस बाछि परिबिनी जेते बेले कोनोसी विषय आमनकर प्राप्ति हुए पुरस्कार हो धन हो सम्मान हो लोक हो जहा कि आमनकर जीवन रे प्राप्ति हुए आमने अशेष अशेष धन्यवाद प्रभु को अजाड़ी दे थाउ असतरे बहुत खुशी थाउ किंतु ठीक जतरा अपोजिट जिंस गुराक आम जीवन रे हुए सेते बेले आम मुखरु आउ प्रभु को धन्यवाद रो कथा बाहरे नि दुखर विषय समालोचना विषय बाहरे अभियोग करिवार विषय सब बाहरे आज एई आनंद मो पाइलिनी अमुक लोक जोगो अमुक विषय जोगो से माने मो विरुद्ध रे भली सब जदि कल्पना करि न थांते मो आज खुशी रे थांते एमती बहुत परिमाण रे हमें अन्य मान को दोष तांको ऊपर नदी दो बा तांको सानको दोषी करो एइथिपे का दोषी करो जेहेतु मो मोर निजर भ्रांति को बुझी पारुनी मो आगुरु आरंभ करथिली जे मु खुशी हेबी बा खुशी न हेबी एटा मोर निर्णय ऊपर अछि वीरेंद्र भाई आज खुशी हेले मु खुशी हेबी सेटा तो नहीं मु आज खुशी हेबी का नहीं सेटा मो ऊपर निर्भर करछि एटा तो हला केवल मुखबंध चलतु भितर को जीवा पूर्व आम माने बाहर करिया फिलिपी मंडली पाखक प्रेरित पाउलंकर चिट्ठी आजिका जुगरे माने बर्तन प्रेजेंट सिचुएशन रे आमनकर किछिटा थाए 1 2 3 4 5 6 7 8 करके थाए जदि एई सब जिंस मो जीवन को आसीबो मो खुशी हेबे आमे गोटे वर्ल्ड रे बास करछु सेटा होछ गोटे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जहार जते प्रॉपर्टी अछि जहार जते धन अछि जहार जते संपत्ति अछि से सेति की खुशी हवा निहाती दरकार किंतु आम माने खुशी से सब पाइला परे मते आम माने खुशी हेई पारुन तर एकमात्र कारण हला एकमात्र नहीं तार पांचटी कारण कौन पांचटी कारण प्रथम होची पेन देहरे कष्ट होची कहले मु हैप्पी ही परिबे आनंद करि परिबे केबे नुहे द्वितीयटी होची जो लोक मानक द्वारा मो प्रति विपद आसुची मु ताको की ना देबे जहा को हमें ओडिया रे को समान मोर चेर काटंती मु जते बळे ऊपर को उठाबे चेष्टा करे मते समान बाधा दियंती मते समालोचना करंती मो ऊपर कटु भाषा प्रयोग करंती
ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କରନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବି? ସେମାନେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ଆନନ୍ଦକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଲୋକର କଥା ଦ୍ୱାରା ମୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ରୋହ ହୁଏ, ଗୋଟେ ମନଟା ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ବ୍ୟଥାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ, ସେଭଳି ସିଚୁଏସନ ଆପଣ ଦେଇ ଯାଇଥିବେ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଅନେକ ସମୟରେ ସେଭଳି ସିଚୁଏସନ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ ବିନା କାରଣରେ। କାରଣ ବି ହେଇପାରେ ଆମର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ସେ ସହିପାରିନି, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେ ଆମ ପାଇଁ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବରେ ସେ ଆମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବା ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଲାଗିଛି। ସେଇ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଧର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି, ଝିଅଟି ଶାଶୁଘରକୁ ଗଲା, ଶାଶୁଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମମାନେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ନିହାତି ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପାଇବେ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଦେଖାଗଲା ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଝିଅର ଉପରେ ତାକୁ କଟାକ୍ଷ କରି କହୁଛନ୍ତି, ତୋ ବାପା ଏମିତି ଦେଇଥାନ୍ତା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୋଇଁ ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତା କି ତୋ ବାପା? ଯଦି ପାଇଲା ମୋ ଭଳି, ମୋ ପୁଅ ପରିକା ଜୋଇଁ ଗୋଟେ ପାଇଲା, କାହିଁକି ଏସବୁ ଦେଲନି? ଏ କଣ କହିବା ନିହାତି ଦରକାର? ତମେ କଣ ଜାଣିପାରୁନ ଏ ଜଗତରେ ନିୟମ ସବୁ କଣ? ନା କମ ପଇସାରେ ବାହାଘର ଚଳେଇ ଦେଲ? ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଶୁଣିଥିବେ। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ଶେଷକୁ କିରାସିନ ପକେଇକି ଜାଳି ଦିଆହଉଛି। କେତେ ଭେରାଇଟିର ଲୋକ ଆମ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଃଖ ପାଉ ଆମେ। ଅଫିସରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ବା ବିଜନେସରେ ଯୋଉମାନେ ଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଟୋକର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତମେ ନମ୍ରରେ କୁହ, କୋଉଥିରେ କୁହ, ସେମାନେ ଭେରି ଆରୋଗାଣ୍ଟ, ଶୁଣିବେନି କଥା, ତମର କୌଣସି କଥାକୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ବି ଦେବେନି। ଏ ଟାଇପର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତିକ୍ତତା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତମେ କଥା କହିଲା ପରେ ତମ ମନରେ ବି ଆସିବ ଦୁଃଖ, ତ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦରକାର ନାହିଁ ପଛେ ସେ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଡିଲ୍ କରିବି, ତା ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବିନି। ଏତେ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ଅଛି ଯେ ପ୍ରତି ଭାଷାରେ ଖାଲି ସେ ତିକ୍ତତା ବାହାରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପେନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହଉଛି ଏଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ନେଗେଟିଭ ମାଇଣ୍ଡେଡ ପିପୁଲ ଯୋଉମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଜଗତରେ କିଛି କମ ନାହିଁ, ବହୁତ ବେଶୀ। ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଡିମାଣ୍ଡ କରିବେ ତମଠୁ ଅଧିକା ପାଇବା ପାଇଁ। ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆଣିବା ପାଇଁକା ସେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ସାଲିସ କରିବେନି ବା ତମକୁ ସହଯୋଗ ବି କରିବେନି, ଆଉ ବହୁତ ରୁଡ ଟାଇପର ବିହେଭ କରିବେ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆଣୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ହଉଛି ପ୍ରେସର। ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଅଫିସର ମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେସର ଥାଏ। ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରେସର ଥାଏ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିର ପ୍ରେସର ଥାଏ, ବହୁତ ଗୁଡାକ ପ୍ରେସର ଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ବଡ ପଦବୀରେ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତମକୁ ସେଇ ରକମ ଫାଇଲ ପୁଟଅପ୍ କରିକି ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ସାନ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଠର ପ୍ରେସର, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରେସର ଥାଏ, ସେଟା ବି ଆମର ଆନନ୍ଦଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ତାପରେ ଆସିବା ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ସମସ୍ୟା ଆସିଗଲା। ବିଶେଷରେ ସମସ୍ୟା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସମସ୍ୟା, ନହେଲେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ଆସିଯାଏ, ସେ ଘରେ ବହୁତ ନିରାନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯୋଉ ପଇସାଟା ଆମମାନଙ୍କର ହୁଏତ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ବା ଆମମାନଙ୍କ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ବା ଆମମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ବା ଆମମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ, ବା ଆମମାନଙ୍କର ବୁଲିବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଟା ଗୋଟେ ପଟିଆ ହେଇକିରି ସେ ଆଡକୁ ଚାଲିଯାଏ ସମସ୍ୟା। ପାଉଲ ଏଇ ଫିଲିପ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି।
एई बंदीशाला होची रोमियो बंदीशाला। हाँ तांको तो आगुरु भविष्यवाणी कहला भविष्य वाक्य कहला जे तुम सेठी बंधन रे रहिबो बोलिका कि तांको हुए तो मन थाई पारे मु रोम रे गोटे निर्भय रे स्वाधीन भाव रे को गोटे जगार जाके मु प्रचार करबी कारण समस्त जगार से जाइछन जोठी सेही भली भाबरे प्रचार करचंती किंतु एठी गुडी जाउचंती से प्रिजनर हिसाब रे खसी पारु नाहंती 4 वर्ष आउ 24 घंटा तांको हाथ रे पड़िबो शृंखल जंजीर एवं आउ गोटे लोक जे कि से गार्ड ता हाथ रे पड़िबो से शृंखल तेणु कौन सी भाव से खसिकी जीवार निजर प्राइवेसी किछि नाही बसा उठा करिवार एभली गोटे लोक जहाँ जीवन रे आनंद बोलिका कहले अक्षर नाही आपण देखंतु केते सुंदर कथा से लिखुचंती फिलिपियो 1:12 रे हे भाई माने मो प्रति जहा जहा घटी अछि सेही सबु जे बरं सुसमाचार कार्यर वृद्धि निमंते होई अछि या तुमनको जणया को मु इच्छा करे देखंतु दुख आसीची कष्ट आसीची समस्या आसीची किंतु ताकू भितरे से कहउचंती एटा प्रभुकर सुसमाचार बुद्धि रे काम कला केते आश्चर्य टाइप रो लोक देखंतु तापरे पुणी देखिबे जेतले आमे चाली आसछु चारि पर्व को सेतले कहउचंती ए कर्ता माने स्वर्ग रे तुमानको मध्य कर्ता अछंती एहा बोली जानी अपना अपना दास मानक प्रति न्याय और सम्मान व्यवहार करो तापरे दुई पदरे प्रार्थना रे एकाग्र भाव रे निविष्ट थाओ पुणी धन्यवाद सह सेथिरे जागृत थाओ आमानक निमंते प्रार्थना करो जेपरि वाक्य प्रचार निमंते ईश्वर आमानक पई द्वार फिटांती पुणी जेपरि ख्रीष्टंकर जो निगूढ़ तत्व निमंते मो बंदी अटे ताहा उचित मते कथा कही प्रकाश करि पारे सुजोगर सद्व्यवहार करी बाहरर लोकमानक निकटरे बुद्धि सह आचरण कर तुमानकर वाक्य सर्वदा मनोहर पुणी लवण रे स्वादयुक्त हो जेपरि काहाको किपरि उत्तर देबाको हुए ताहा जानी पार गोटे लोक जे कि कष्ट रे पड़िचंती विपद रे पड़िचंती से कहउचंती काहाको किपरि कथा कहबाको हुए तुमाने जानी पार एवं तार शेष अवस्था होची से रोमियो साम्राज्यर अनेक गार्ड समस्ते शुणिचंती किंतु अनेक क्षेत्र प्रभु को प्रति आसचंती आउ इतिहास लेखक माने कहंती से राजवंश भी किछि लोक आ तांकर कथा सुनी कि से माने प्रभु को ग्रहण करिचंती केते बड़ आनंदर विषय एवं से आनंद सहित से कहउचंती गोटे सुंदर विषय माने समस्ते मन रखिया एक पर्वर 29 रे कारण ख्रीष्टक ठारे केवल विश्वास करने निमंते तुम मान को जे अनुग्रह दत्त होई अछि ताहा नुहे मात्र ताहांक सकाशे दुख भोग मध्य करने निमंते तुमको अनुग्रह दत्त होई अछि प्रेज द लॉर्ड सब कष्ट भितर किए एटा कहि परिबो विश्वास कले माने अनुग्रह पाइथाउ अनुग्रह रे परित्राण पाइछु किंतु केबे चिंता करछु कि दुख भोग पाइका मध्य अनुग्रह प्रभु दत्त बा पठांती तेणु तांको जो दुख भोग भितर देखि जीवाको पड़ुचे प्रभुଙ୍କର अनुग्रह जदि दत्त न होई थांता तो से जाई पार न थांते आपण माने जानी रखिया उचित आज नूतन नियमता
ନୂତନ ନିୟମ 4 ସୁସମାଚାର को ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଚିଠା ସବୁ ଏଇ ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ 90% ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଆମମାନେ କେବେ ହେଲେ ବୁଝିପାରିବା। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ? ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏକମତ ତ? ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ନିହାତି ଏକମତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଆମର ଗତିକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗ ବଢିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯୋସେଫ ବିଷୟରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋସେଫ ଯୋଉ ପାନପାତ୍ର ବାହକ ସୁପକାରର ବିଷୟରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆଉ ସେ ଅର୍ଥ ଦିଟା ଯାକ ଲାଗୁ ହେଲା। ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଆଉ ଜଣକୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ଥରେ ବାହାଲ କରାଗଲା, ବା ଇନଷ୍ଟଲ ମାନେ ଇନଷ୍ଟେଟ୍ କରାଗଲା, ରିଇନଷ୍ଟେଟ୍ କରାଗଲା। ତାଙ୍କୁ ଏ ହିବ୍ରୁ ଯୁବକ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ଭାଇରେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ଜଏନ୍ କରିବୁ, ସୁବିଧା ପାଇଲେ ଟିକେ ମୋ ବିଷୟରେ କହିବୁ। ଦେଖରେ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହିବ୍ରୁ ଯୁବକ, ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଲୋକ। ମତେ କେତେ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ କରିକିରି ମତେ ଜେଲଖାନାରେ ପକେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁକା ମୁଁ ମୋଟେ ଦାୟୀ ନୁହେଁ। ଏକଥା କିଏ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମୋ ବିଷୟରେ ରାଜାଙ୍କୁ କିଏ କହିବ? ଭାଇରେ ତୁ ଗଲେ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କହିବ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାନ ପାତ୍ର ବାହକ ଯୋସେଫଙ୍କର ଏଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା ଟୋଟାଲି ଭୁଲିଗଲା। କାହିଁକି ଭୁଲିଲା କହିଲେ? କିଏ କହିବ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ, କାହିଁକି ସେ ଭୁଲିଗଲା? ଈଶ୍ୱର ଠିକ ସମୟରେ ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଜେନେରାଲ ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଏକଦମ ଡେଫିନାଇଟ ଉତ୍ତର। କିଏ କହିପାରିବେ? ଫାରୋ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ସେ କହିବେ, ଆଉ ଯଦି ଫାରୋ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ, ସେ କରିବେ କଣ? ତାଙ୍କୁ ତ କିଏ ଘରେ ପୁରେଇ ଦେବେନି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାହେଇଛି। ହିବ୍ରୁ ଯୁବକୁ ତ କେହି ଚାକିରି ବି ଦେବେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଜନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଫାରୋ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ, ଫାରୋ ଅବେଇକବେ ହେବେ, ମତେ କିଏ ଅର୍ଥ କହିବ ବୋଲିକା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ଲୋକର ପ୍ରଭୁ ମେମୋରିକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାରୋଙ୍କ ଆଗରେ କହ, ସେ ତତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା ନା, ଅବିକା ତୁ ଯାଇକି କହ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଗତି ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଆମର ଗତିକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଜାଣିକିରି, ନା ଯୋଉଟାକି ରେଜିନା ଭଉଣୀ କହିଲେ, ଇନ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍, ଯଥା ସମୟରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ବହୁମୁଖୀ ହବ। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ, ମୋର ଆନନ୍ଦ, ମୋର ଯେମିତି ସବୁ ସୁବିଧା ହବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ସେଟା ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳର କାରଣ ହବ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ, କାହା ନା କାହା ବାଟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣେଇଥିବାରୁ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ।
किंतु ता नुहे जे जन्म हेगिरी क्लास रे भर्ती हो हमको जने परित्राण विषय कहीदेला आम ग्रहण करना सबुर समय अच्छे आ सबु प्रभु नियंत्रण करती एई जो समयटारे पाउलो एटा तो कहया पड़े शेष समय ताको आउ छड़ा हेनी प्रभु हुए तो जानिले जे लोक चलीगला पर हुए तो नूतन नियम आउ लेखा ही पारिबनी देखंतु किते आश्चर्य योजना ईश्वरंकर से बंदीशाला से डाकंती तिमोथी हो एपाफ्रा हो लुक हो कहीं भी ना कहीं से ताको से डिक्टेट करती माने सब लिखती जेतेबेले प्रभु आम जीवन रे किछि लोक मानकु एभली जो माने आम जीवन रे दुख पहुंचाती से भली लोक जेतेबेले आम जीवन को नष्ट भ्रष्ट करिया पे का आसंती से माने जानी पारंती नहीं ए लोकटा होची प्रभुंकर मनोनीत लोक प्रभुंकर कौन की लोक मनोनीत लोक हुए से जानी पारन पारंती नहीं मनोनीत लोकर कौन मर्यादा किए कहि परिबे प्रभुंक द्वारा आमे जे मनोनीत होइछु हमर की मर्यादा कहतु भारी भल लगुच आपण माने गोटे गोटे मतामत देबे ना अरे आमे कौन आज पाइछु प्रभुंक द्वारा मनोनीत हवा द्वारा आज हमर स्टेटस संतान हवर योग्यता पाइछु हाँ बस मु चाहूची से उत्तर संतान हबार योग्य पाइछु आउ कोन पाइछु परित्राण पाइछु गुड 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 माथ्यू 24 रो 22 बाहर करंतु के पढ़ दियंतु आउ सेही समय जेबे उणा करा जाय नथांता तेबे कोनोसी मत्य परित्राण पांता नहीं मात्र मनोनीत लोकंक सकाशे सेही समय उणा करा जिवो आमेन को मान को सकासे के बोली कहले को मनोनीत लोकंक सकाशे आमर प्रार्थना प्रभु एते मान्यता दियंती मु सेते पचली आमे को स्टेटस रे वर्तन अछु आम पाई प्रभु सुना करिबे समय मनोनीत लोक माने थिबा जोगो प्रभु से दुखर समय को उणा करिबे आ मन पड़ुछि का कोठे मनोनीत लोक माने अछंती वाक्य रे लोक 18 पद 7 पद टिके खोलले लोक 18 रो 7 पद पढ़िबे तेबे ईश्वरंकर जे मनोनीत लोक माने दिवारात्र ताहाकु डाकुथांती से कि सेमानक प्रति कृत अन्यायर प्रतिकार करिवे नहीं यद्यपि से सेमानक शत्रु मानक प्रति दीर्घ सहिष्णु उठंती से पुणी आसला मनोनीत लोक प्रभु आम को रखिचंती एथि पईगा आम प्रार्थनार बहुत मर्यादा अछि होता हमको निजे मालूम नहीं से मनोनीत लोक मानक पाईका शेष काल जो महा क्लेश आसुची जो कष्ट आसुची आमरी पाई प्रभु ताको सॉर्ट करिवे केते मर्यादा प्रभु आमको दौचंती थरे चिंता करंतु देखिए आपण को मन से थैंक्स गिविंग रे रही जीवो धन्यवाद रे रही जीवो आज पाउलो जिपरी बंदीशाला रे अछंती किछि फरक किछि नाही मूल्यवान मूल्यवान विषय सब से मंडली मान को सब लेखि चलचंती प्रभु आपण को जो अवस्था रे अछंती रखिचंती आपण सब बेले
गर्वर सहित कहतु मो प्रभुंकर मनोनीत लोक कहतु मो प्रभुंकर मनोनीत लोक ମୋ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକ। ମନୋନୀତ ଲୋକ। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର Praise the Lord. ମନୋନୀତ ଲୋକ। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ମୋ ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ ସେ ମହାକ୍ଲେଶଟାକୁ ସର୍ଟ କରିବେ, କମେଇବେ। ମୁଁ ଯୋଉ କାନ୍ଦୁଛି 18:7 ଲୋକ 18:7 ଦିବାରାତ୍ର ମୋର ନେତ୍ରରୁ ଯୋଉ ଲୁହ ଝରୁଛି ସେ ଆମର ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଜଷ୍ଟିସ ଦେବେ। ମନୋନୀତ ଲୋକ ପାଉଲ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କଲେ। କଣ ଅନୁଭବ କଲେ କିଏ କହିପାରିବେ? କିଏ କହିପାରିବେ? ମୁଁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବର 2 ପଦ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର କେତେ କହିଲେ? 1 ପର୍ବର 2 ପଦ। 1 ପର୍ବର 2 ପଦ। ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନାନୁସାରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇ ଆଜ୍ଞାବହ ପୁଣି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତରେ ସିଞ୍ଚିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ଆମେନ୍। ସେଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁକା ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ଏଫିସି 1 ପର୍ବର 4 ଆଉ 5 ଆଉ ଟିକେ ଭଲ କରି ବୁଝିବେ। ଏଫିସି 1 ପର୍ବର 4 ଆଉ 5 ପଦ। ବାଇବେଲଟା କେତେ ମଜା, କେତେ ଆନନ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପବିତ୍ର ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ପୁତ୍ର କରିବାକୁ ଆପଣା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ବରୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ଆମେନ୍। ଆମେ ସବୁ ବିଏ ଏମଏ ପିଏଚଡି କଲୁ ବୋଲିକା ଆମେ ପାଇଲୁ ନା ନା ନା। ଆମକୁ ଆଜି ମନୋନୀତ ପାଇଁକା କୋଉଟା ଦରକାର ପଡିଲା? କଣ ପାଇଁକା ଆଜି ମନୋନୀତ ଆମେ ହେଇଛୁ? ସେଇ 4-5 ପଦ ପଢିକି ମତେ କୁହନ୍ତୁ। କିଏ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କଲେ ଆଉ କୋଉ ବେସିସରେ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କଲେ? ଟିକେ ବାଇବଲ ଘାଣ୍ଟିବା କିଛି ସମୟ, ଆମକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଛି। ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମତେ ଆପଣ ଆଜି ଜାଣୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶିଷ ଧାରାକୁ ଆସିଲି ବୋଲି। ଜଗତର ପତନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ମତେ ଦେଖି ସାରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଥିଲେ। ଆପଣ ରେଜିନା ନାୟକ, ଆପଣ ରିବିକା, ଆପଣ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଆପଣ ମୋନାଲିସା, ଆପଣ ସୌମ୍ୟା, ସେ ସବୁ ଦେଖି ସାରିଥିଲେ। ବେସିସ୍ କଣ? ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ନାହିଁ, କାହା ଦ୍ୱାରା ରେକମେଣ୍ଡେଡ ହେଇକି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନୋନୀତ। ଏଇ ଜଗତର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନ ସେଟା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ଆମମାନଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ପାଇଁ ନାହିଁ। ହେଲେ ତ ଆମେ ଆସିନଥିଲୁ ଜଗତକୁ। ଉତ୍ତମତା କୋଉଠୁ ଆସିବ ନା ଧାର୍ମିକତା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ସେଇ ସମୟରୁ ଏଫିସି 1 ପର୍ବ 4-5 ପଦ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। Before the world began, ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ହେଇଛି God chose us in Christ before the world began.
ଆଉ ଥରେ ହସନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ନା, ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା, ଖୁସି ହବା। କଣ ପାଇଁ ଖୁସି ହବା? ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ଆପଣ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଫୋର ଦ ୱାର୍ଲଡ ବିଗାନ ସେ ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସେଇ ମନୋନୀତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ମହାକ୍ଲେଶକୁ କମେଇ ଦିଆଯିବ, ନହେଲେ କୌଣସି ମାନବ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ କି ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ସେଇ ମନୋନୀତ ଲୋକମାନେ ଦିବାରାତ୍ର ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କାନ୍ଦିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସମୟ ଦେଖେଇଲାଣି ଘଡି, ଆଉ ତ ବହୁତ କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଅଛି, ଜଗତ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ହଉଛି ଆମମାନେ ମନୋନୀତ ବଂଶ, ରାଜକୀୟ ଯାଜକ କୁଳ। ଆମମାନେ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ସେ ରାଜ୍ୟ ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା। ଏ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆଉ କଣ କହିବି? ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଆନନ୍ଦଟା ବାଛିବା କାମ ଆମର। ଆଜି କେମିତି ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ବାଛିବେ? ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟର ଏଇ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କଲି, ଆନନ୍ଦ ପାଇଲି, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଆପଣ ମନ ପାଖରେ ବାଣ୍ଟୁଛି। ଆପଣ ଜଣେ ମନୋନୀତ, ଜଗତ ବନା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛି ସାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ମହାକ୍ଲେଶକୁ ସେ କମଉଛନ୍ତି। କେତେ ଆନନ୍ଦ ବିଷୟ! ଏଇ ଜଗତ କଣ ଆନନ୍ଦ ଦବ? ସେ କିଛି ନୁହଁ, ତୁଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ମନୋନୀତ ଲୋକ। ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ବାଛିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ଧନ୍ୟବାଦର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷର ଶେଷରେ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି।